अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PTV नेशनल पे खबर हय अल फलाह पर प्रोग्राम के तमाम नाज़रीन ता हर कले वायम उम्मीद दे दरबी कैनात जल्ल व अला द ज़ात अक़दसना चे टोल बा द सेहत पजामा बांदी रोग रमट और सही सलामती। ननने ज़मंगा मौजू सूरत मायदा द सूरत मायदे खुलासा व पदे के कम पैगाम द उम्मत और द इंसानियत द पारच कम प्रोत मुगो पहागा मौजू बांदे खबर तरे को सूरत मायदा द कुरान अज़ीमुश्शान पिंजम नंबर सूरत और द पशपाड़ा सुरको बांदे मुश्तमिल दे 2000 सलोर सवा और सलोर शपेत हरूफ दी पदे की और 2000 सलोर सवा सलोर शपेत पदे की अल्फाज मौजूद दी। सूरत मायदा द सुलह हुदैबिया पर मौका बांदी द दे नुज़ूल शुरू शवे और द हुज्जतुल विदा पर मौका बांदी आखिरी आयात दे नाजिल शवे दा मदीनी मुनव्वरा की नाजिल शवे तो मदनी सूरत थे द दी बैकग्राउंड का ज लग बयान कमा नो बैकग्राउंड पर लिहाज सरा छी प मदीना मुनव्वरे तक कला ज़मुंगा खुद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत ओ फरमायलो नो द मदीने मुनव्वरे प आगा आसमानों बांधे दागे प उफक बांधे द खतरात और चकम मुश्किलात दागे आगा उर्जज़ पे बांधी गर्जे दे रहा गर्जे दे खुदा खुद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द खस्तख कुली द रियासत च द अदल और द इंसाफ बांधी मुश्तमिल यो रियासत वो अगर द इंसानियत और द आदमियत यो खस्तख कुली तर्जुमानी कवलो इंसान तो जीरूख दे यो डेर लुई खैर और द जान द तहफ़ुज़ द पारा चिकम इक़दामात इस्लाम कड़ी दी द बल हिस यो मजहब दान दी कड़े द हागी द वजना द मकी मुअज़्ज़मी प खौशा प इलाकों के च सुमरा कबाइल वो सुमरा खलक आबाद वो नुआगी जोक दर जोक डले डले द पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पालास बांदी अगी इस्लाम कबूल को और दीत जोक दर जोक राजा मशवल डी जात खलक तिरना मुतासिर शु ज़का दी बुनियाद रियासत मदीनी की चे कम रियासत बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखे नगद द अदल व इंसाफ राजी गुरु ची सूरत मायदा मुसलमानानो तसे हिदायत जारी कई और कम कम हिदायत पदे के मौजूद दी नो द सूरत मायदे मौजू अगा इस्लाह उम्मत था द उम्मत इस्लाह चकम दे दाद सूरत मायदे मौजूद हो अवलने चकम हिदायत जारी कीगी आगा अखलाक जारी कीगी और द अखलाक प अड़ख बांधी सूरत मायदा की मुसलमानानो तायोरीर लुई द खैर और द खेगड़ी खबर वरकवी प अखलाक प तरबियत की अवलने इस्लाह चकई आगा द वादे प हवाले सरकई ची वादा बा पूरा की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सुलह हुदैबिया पर मौका बांधी कमी वादे कड़े हुए कुफार सर कड़े हुए कमी मुआदे कड़े हुए दुश्मनान इस्लाम सर कड़े हुए खो बावजूद दीना दगा वादा दुश्मनान इस्लाम सरम वा दगा वादा दुश्मन सरम वा खो बावजूद दागेना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगा वादा सर तरसवलिदा वादा का इनफरादी ज़िंदगी की हुई का इज्तिमाई ज़िंदगी की हुई का बैनुल अक़वामी सतह बांधी वादी हुई कुरान अज़ीमुश्शान सूरत मायदी दागे मुकम्मल तफसील बयान कर दे छो वादा बा सर तरसे ज़मुंग द मुआशरे और ज़मुंग द समाज का ज़दा खबर हुकमन इनफरादी तौर बांधे ज़मुंग चकम वादी पूरा कबूल भी आगा सना स तरह द पोरे आगा ज़मुंग रसीगी लेकिन ज़मुंग इज्तिमाई तौर बांधे चकम वादी कीगी नो आगा वादे ज़मुंग अक्सर तौर बांधे सर द अल्फाजो पोरे आगा मौजूद हुए द अल्फाजो नजात आगा इसमनी इज्तिमाई तौर बांधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि द इंसान वादा का इनफरादी भी हो का इज्तिमाई भी होगा बैनुल अक़वामी भी टोल यो माना लरी हो प यो डल बांधे दो प यो डोल बांधे दा चिका इनफरादी तौर बांधे त वादा न पूरा की या इज्तिमाई तौर न पूरा की या बैनुल अक़वामी तौर बांधे न पूरा की नुमहाग से गुनहगारे सरंग इंसान इनफरादी तौर बांधे वादों की और आगा वादा न पूरा की ला दीना लेमन ला अहद लहू जमा खुद पैगम्बर फरमाई सोच वादा न पूरा की दाग से दिन नी सोच वादा न पूरा की दाग से नजरिया निश्ता सोच वादा न पूरा कई दाग से सोच निश्ता सोच वादा न पूरा कई दाग से मुआशरे निश्ता से समाज निश्ता से कबीले निश्ता से असल निश्ता से नस्ल निश्ता से पहचान निश्ता वादा दा प इस्लाम सरसरा पटुल इंसानियत की योड़ीर ज्यादा अजीमा और लुई या अहमियत लरी नो वादा जमुंग इज्तिमाई तौर बानी जमुंग पर मुआशरा की कमजोरी दा लगे जमुंगा वाकदारान और जमुंग द इक़्तिदार कुर्सू तो द इक़्तिदार तख्तुन तो द इक़्तिदार ताज पसरावलुना उड़ान दे चिकम वादे हगा खल्क सरा चिकम खलक अगी आगा इक़्तिदार तो आगा ताज और कुर्से तरसवी हागी सर कम वादी जम इज्तिमाई तौर बांधी कीगी न दागे न पूरा के दल दा जम यो अलमिया दा आगा वादे पखला बांधी द चिकम तम वर्कू द सियासत पर बुनियाद बांधी उशी अगर बिया पूरा कीगी ना
اجتماعي نقصان ترې نه کیږي. دا زموږ دپاره او د ټول عالم اسلام دپاره یو المیه ده. باید چې مونږ هر وعدې خیال وساتو. نو اولنې مضمون تربیت اصلاح امت او اخلاقو کې وحده پوره کول چې کوم دی دا کوي. دویم نمبر که موږ صورت مائده باندې غور وکړو فکر وکړو نو صورت مائده کې د حضرت آدم علیه السلام د دوه بچو د حضرت قابیل او د حضرت حابیل واقعه پکې بیان شوې ده. او په دې کې چې کوم پیغام موږ دپاره پروت دی هغه دا دی چې حسد مه کوئ، ځکه چې د حسد په بنیاد باندې رور د رور د وینې تږی کیږي او بیا هغه وینه هغه چې څو پورې څکلې ني نو هغه تنده په هغې باندې ختمیږي نه. او دغه تنده چې کومه ده نو دا د حسد په بنیاد باندې راځي. لہذا د خپل عصبي رور نه د نسبي رور نه او اسلامي رور نه حسد کول دا په شریعت کې او په قرآن کې په هیڅ یو توګه او په هیڅ یو صورت باندې دا جایز او دا روا نه دي. یهان تر دې پورې چې د یو ستا د نظریو د فکر برابر نه دی او هغه قرآن او عظیم الشان باندې ایمان نه لري نو هغه سره هم حسد کول د دنیا په معاملاتو کې دا هم چې کم دی نو جایز نه دي. نو صورت مائده که موږ ته یو پیغام راکوي هدایات جاری کوي هغه د حسد نه د حسد نه د بچ کېدو هدایات موږ ته جاری کوي. نو باید چې کوم د دې څیز نه بد شوي خلک دي هغې الله تبارک وتعالی مقام او مرتبې ته رسولي دي. بل یو پیغام که موږ د صورت مائدې هغه خلاصه وګورو د دې تفصیل وګورو د په آیات بیناتو باندې په رکوګانو باندې غور وکړو نو یو ډېره اهمه نقطه دا موږ ته مخې ته ږدي چې دا د قرآن حکم دی. زموږ اکثر ناظرین په دې خبره باندې ډیر زیات په غور او په فکر کې پراته چې تورات دی، زبور دی، انجیل دی، آسماني کتب دي. نو آسماني کتب دغه صورت مائده فرمایي چې دا تورات، دا زبور، دا انجیل، دا آسماني کتب دا د یو دریاب نه راوتې نهرونه دي. دا د یو دریاب نه راوتې چې کوم دی نو چینی دي. دا د هدایت نه ډکې دي، دا د نور نه ډکې دي. هر یو که تورات دی که زبور دی که انجیل دی دا د الله رب العزت د طرف نه د هدایت یو ډېر لوی منبع وي، د هدایت یو ډېر لوی سرچشمې وي. خو اوس د دغه ټولو باندې چې کم مهر لګېدلی دی او دغه ټول علوم پکې راجمع دي، ټول قوانین راجمع دي، ټول اصول راجمع دي. د انسانیت د زندګۍ د تیرولو دپاره چې کم اصل الاصول دي او کم بهترین یو لاره ده، کم بهترین ښودنه ده، قوانین او اصول دي هغه قرآن عظیم شان دي. او دا قرآن عظیم شان د تورات، د زبور، د انجیل د تحفظ یوه ذریعه هم ده چې هغه تورات او زبور، انجیل او آسماني کتب هغه په قرآن عظیم شان کې هغه تمام راجمع شوي دي. اوس هغه اخیري کتاب قرآن عظیم شان پاتې دی. نو دا تورات، زبور، انجیل دا زموږ د ایمان حصې دي او زموږ په دې باندې ایمان دی چې تورات، زبور، انجیل دا هم د الله تبارک وتعالی جل وعلا نه طرف نه نازل شوي دي. نو دا پیغام او دا عقیده او دا نظریه د صورت مائده دا مونږ ته راکوي. دغه رنګ حامل قرآن ته الله رب العزت جل وعلا طرف نه پیغام راځي چې ای د قرآن عظیم الشان باندې ایمان لرونکي خلکو چاته چې قرآن پوره انسانیت ته راغلی دی، قرآن پوره ادمیت ته راغلی دی، قرآن هر ذی روح ته راغلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې الله فرمایي چې ای محبوبه وفرمایه د امت ته دی چې تاسو نه مخکې خلک د تاسو نه مخکې افراد د تاسو نه وړاندې امتونه هغوی که هلاک شوي دي نو هغوی تورات ته شا کا، زبور ته شا کا، انجیل ته شا کا، الله حکمونو ته شا کا، هدایاتو ته شا کا، انبیو ته شا کا، پیغمبرانو ته شا کا. د الله او د الله د رسول په اصول، قوانین، ضوابطو په هغه خبرو په هغه اوامرو باندې هغوی ونه چلېدل، هغه نواهي نه منع نه شول چې د کومې نه هغوی منع کېدل. هغې نتیجه څه شوه؟ نتیجه هغه چې کونو قردتن خاسئین چې څه شو بزوګانې شول، څه نشادوګان جوړ شول، چا باندې د اسمان نه کاڼي راوورېدل، چا ځمکې ځان ته راښکل او هغوی هلاک شول. خیال کوئ قرآن ته شا نه کوئ، خیال کوئ پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم ته شا نه کوئ، د هغه حکمونو ته شا نه کوئ، وګرنه هغه حالاتو نه به بدتر حالات بیا ستاسو وي. نو حامل قرآن ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه باندې او صورت مائده کې دا پیغام ورکوي چې انسان ترې خیال دی چې هغه ګناهونو کې د مبتلا نشي چې په کومو ګناهونو کې سابقه امتونه په هغه ګناهونو کې مبتلا شول، اجتماعي ګناه شروع کا او اجتماعي ګناه په بنیاد باندې د هغې هغه چې کم اصل او نسل و هغه بیخ بنیاد د هغې ووتو، نست و نابود شو، د ځمکې نه فنا شو. اجتماعي ګناه د وجې نه انسان نست و نابود کیږي. نن زموږ اجتماعي ګناه هغه وعده خلافي ده، نن زموږ ښکاره ګناه وعده خلافي ده. موږ د یو نه د زرګونو سوونو خلکو په وړاندې موږ د خپل مفادو په خاطر باندې وعده وکړو،
بیا وعده پوره کوو نه د هغې نقصان او د هغې زیان او د هغې خساره او د هغې تاوان او د هغې چې کوم هغه پریشاني ده او کوم غم دی او کوم درد دی او کوم علم دی هغه اجتماعي طور باندې بیا زمونږ په سماج او معاشره کې ښکاره کیږي. نو لحاظه وعده کول دا ډېر په سوچ او سمج سره به کوئ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صورت مائده کې ډېر لوی اصلاح شوی دا ډېر لوی تربیت شوی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د حج کوم آداب دي د حج څومره آداب دي هغه الله تبارک وتعالی جل وعلا په دغه صورت مائده کې الله تبارک وتعالی جل وعلا نازل کړي دي. شعائر الله تعظیم دی، شعائر الله د الله تبارک وتعالی شعائر دي، خانه کعبه د الله کور، مساجد، دغه رنګ حجر اسود، عرفات، دغه رنګ منا، د صفا، د مروه، رکن یمانی، مقام ابراهیم، دا شعائر الله دي. انبیاء کرام دا ټول د الله تبارک وتعالی شعائر دي. د دې تعظیم کول، د دې ادب کول، د دې احترام کول، د دې تکریم کول، د دې عزت کول، دې له په خپل سینه کې ځای ورکول، ادب لحاظ کول، د احترام لحاظ کول، دا د صورت مائده کې الله رب العزت جل وعلا دې مسلمانانو ته فرمایلی دي چې تاسو به د شاعر الله سونه دي د دې به ادب او د دې به تعظیم کوئ. دغه رنګې د غلا په حوالې سره که یو انسان غلو کړي یا په لاره کې ناست ډاکه زني وکړي، یو انسان کور ته ورتګ او یو په لاره کې چاته ناست او هغې نه غلا کول دا ډېر سخت جرم دی او قرآن عظیم الشان د دې په حوالې سره سزاګانې هغه مقرر کړي دي او چې داسې کسان له به لازم چې کوم دي هغه به سزاګانې ورکړلی کېږي. الله تبارک وتعالی صورت مائده کې د دې ښایسته ښکلې تفصیل بیان کړی دی د معاشرې د ښایسته او د ښکلا دپاره او د انسان د امن او د سکون دپاره او د انسان د جان او د مال د تحفظ دپاره کوم قوانین چې جوړ شوي دي هغه د قرآن عظیم الشان په صورت مائده کې پروردگار عالم جل وعلا هغه بیان کړي دي. دغه رنګې اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. د آیات بینات هغه آیات بینات چې د صورت مائدی بالکل آخري آیات را نازل شو چې کله د آیات د حجت الوداع په موقع باندې را نازل شو سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغې سجدې ته لاړل او سجده ریز شول او د الله شکریې ادا کا چې د رب کائنات جل وعلا فضل او احسان او کرم شو. نن دین اسلام هغه تکمیل ته ورسېده، مکمل شو. حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین، حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم الله وجهه الکریم، حضرت علی شیر خدا و حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی الله تعالی عنه هغې هم دست به دسته سجده ریز شول او دغه رنګې د دې دپاره قرباني ورکولو والا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه، حضرت سمیه، حضرت خباب، حضرت یاسر رضی الله تعالی عنهما په خپلو مزاراتو خپلو قبرونو کې د الله تبارک وتعالی ثنا بیان کو. د اسمان نه واخله تر تحت سرانه، د تحت سرانه تر عرش معلح پورې، شرق او غرب او شمال او جنوب کې هر یو ذره خوشحاله شوه ځکه چې مخلوق ته د کائناتو یو ډېر لوی سکون او راحت قرآن عظیم الشان تکمیل ته ورسېده او د قرآن عظیم الشان هغه اړخ چې د زیرو هر اړخ هغې ذکر کړی دی او هر اړخ باندې هغې ښایسته ښکلې د اکمال طرف ته خبرې رسولې دي. نو هغه قرآن او هغه عظیم الشان چې کوم کې پیغامات او هدایات د انسان دپاره داسې پراته دي چې هغه اظهر من الشمس دي او هغه بې نظیر هم دي، هغه بې مثال هم دي. زموږ او ستاسو د دنیا او د آخرت د کامیابۍ راز د قرآن دی، زموږ او ستاسو د برکتونو راز قرآن دی، زموږ او ستاسو د الله او د الله د رسول زموږ نه چې کوم مطالبه ده هغه د قرآن باندې ځان پویول دی. راځئ ناظرینو چې قرآن عظیم الشان باندې ځان پویږو، کم از کم په ورځ کې ورله یو 15 منټه ټایم ورکو، هر یو انسان قرآن له ټایم ورکو، وخت ورکو او ضرور په قرآن باندې ځان پویږو. تر بل پروګرامه پورې خپل قربه مفتی عتیق الله ته اجازت ورکوي. د لوی الله په امان. السلام علیکم.